అందరికీ నమస్కారాలు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ పాదు టెక్ ఛానల్, లైక్ ఇట్ అండ్ షేర్ ఇట్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఎస్సి 2026 సంబంధించి ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్లో అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకి సమాధానాలు చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ 1వ క్వశ్చన్కి చూద్దాం. సెక్షన్ ఏలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో మొత్తం వచ్చేసి పేపర్ మొత్తం 3 hours 15 minutes, మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 100. ప్రస్తుతం మనం సెక్షన్ ఏలో రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ సంబంధించి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వాట్ డస్ ద బస్ లుక్ లైక్? ఆన్సర్: ద బస్ వాజ్ న్యూ, పెయింటెడ్ a gleaming white with green strips along the sides. Inside, it featured overhead bars that shone like silver and a beautiful clock above the windshield. Second one, how were the seats of the bus? Answer: the seats of the bus were soft and luxurious. Third one, why did Wally devour everything with her eyes? Answer: because she had not enjoyed a bus journey before. Next, fourth one, what cuts off Wally's view? Answer: canvas blind. Fifth one, why did she stand up and peer over the blind? Answer: she wanted to see the view. సో ఇది వచ్చేసి 1 నుంచి 5 దాకా ఉన్నటువంటి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ సంబంధించినటువంటిది. నెక్స్ట్ మనం 6th వన్ చూద్దాం. పోయంకి సంబంధించినటువంటిది డస్ట్ ఆఫ్ స్నో. 6th వన్, వేర్ వాజ్ ది పోయిట్? దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్: ద పోయిట్ వాజ్ అండర్ ఏ హెమ్లాక్ ట్రీ. 7th one, what fell from the hemlock tree? Answer: the dust of snow fell from the hemlock tree. Next, 8th one, how has the poet's mood changed? Answer: from negative to positive. Next, 9th one, what does the crow symbolize? Answer: pain. Pain. In literature, the crow and hemlock tree are often associated with sorrow or ill omens, though here they lead to a positive change. 10th one, what is the mood of the poet in 2nd stanza? Answer: hope. His heart was given a change of mood and a part of his day was saved. నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ సంబంధించినటువంటిది ద మిడ్ నైట్ విజిటర్. 11th క్వశ్చన్, వాట్ వాజ్ అసబెల్ లాస్ ఇట్ ఆఫ్ యాజ్ ఎ మైనర్ ఇన్కన్వీనియన్స్? 11th one, వాట్ ఈస్ అసబుల్స్ immediate reaction to the intrusion in his room? Answer: Asabal expresses frustration and intends to complain to the management. Twelfth one, what is mentioned as the source of intrusion into Asabal's room? Answer: a balcony that has caused issues in the past. 13, how does Max react upon learning about the balcony intrusion? Answer: Max is surprised by the existence of the balcony. 14, what alternative method does Max claim to have used for entry? Answer: using a pass key instead of the balcony. 15,
what trouble might have been saved from if he had known about the balcony? Answer, entering the room with the help of a pass key. Next, 16th one, study the following pie chart carefully. Environmental issues faced by states in India. So, first question, what does the pie chart show? Answer, the pie chart shows the various environmental issues faced by different states in India and their respective percentages. Second question, what is the percentage of air pollution in the above pie chart? The answer, 40%. The chart explicitly labels air pollution, that means affecting Delhi, UP, Haryana, Punjab and Maharashtra as 40%. Which states are affected by flooding according to the pie chart? So, which states are affected by flooding according to the pie chart? Answers, Assam, Bihar. Next, 17. Next, fourth one, what environmental issues do states like Madhya Pradesh and Chhattisgarh show in the above pie chart? Answer, deforestation. Next, fifth one, choose the correct statement based on the pie chart. Answer, water pollution and deforestation share the same percentage. Next, 17. Read the following passage carefully. ఇక్కడ 17లో ఇచ్చినటువంటి పేరా చదువుకొని అక్కడ ఇచ్చినటువంటి అంటే నౌ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ జంబుల్ సెంటెన్స్ ఇంటే మీనింగ్ఫుల్ ఆర్డర్. సో జంబుల్ సెంటెన్స్ని ఒక ఆర్డర్లో రాయాలి. సో అక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాటిని ఫస్ట్ ఏ వస్తుంది, తర్వాత డి, తర్వాత సి సెంటెన్స్, తర్వాత ఈ సెంటెన్స్, లాస్ట్లో బి సెంటెన్స్. ఇది ఒక ఆర్డర్గా వస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ 18 కానీ చూసినట్లయితే కంబైన్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ యూజింగ్ హూ. ఇది సెక్షన్ బి గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీకి సంబంధించినటువంటిది. 18 వచ్చేసి హూ ఉపయోగించి మనం రాయాలి. 18:1 కంబైన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ యూజింగ్ హూ. ఇక్కడ హూ ఉపయోగించి మనం ఆ సెంటెన్స్, రెండు సెంటెన్స్ని కంబైన్ చేయాలి. లేనా ముఖేనా వాజ్ ఎ టీనేజ్ గర్ల్, షీ హ్యాడ్ అండర్గాన్ ది అట్రాసిటీస్ ఆఫ్ ద జర్మన్స్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి లేనా ముఖేనా వాజ్ ఎ టీనేజ్ గర్ల్ హూ హ్యాడ్ అండర్గాన్ ద అట్రాసిటీస్ ఆఫ్ ది జర్మన్స్. నెక్స్ట్ 19 చేంజ్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్. క్వశ్చన్ వచ్చేసి ధరణి లవ్స్ ఎనిమల్స్. ధరణి లవ్స్ ఎనిమల్స్. ఆన్సరు ఎనిమల్స్. సో ఎనిమల్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి ఆర్, తర్వాత పీపీ వర్బ్ లవ్డ్ బై ధరణి. నెక్స్ట్ 28 చేంజ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇంటూ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్. రిపోర్టెడ్ స్పీచ్. క్వశ్చన్ ద కండక్టర్ సెడ్ టు మీ ఐ హ్యావ్ గాట్ మై రూల్స్. ఆన్సర్ ద కండక్టర్ సెట్ వచ్చేసి టోల్డ్ మీ దట్, నోట్ కామెంట్స్ తీసేయాలి, దట్ ఏ హ్యాడ్ గాట్, ఇక్కడ ఐ వచ్చేసి హీ అవుతుంది, హీ హ్యాడ్ గాట్ హిజ్ రూల్స్. హిజ్ రూల్స్. నెక్స్ట్ 21ది 21 fill in the blanks with suitable prepositions given in brackets. First one, Wali shot an angry glance dash the conductor. ఇక్కడ డాష్లో వచ్చేసి ఏ రాయాలి చూద్దాం. Wali shot an angry glance at the conductor. Next, second one, oil was rubbed dash or dry and matted hair. ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి
ఆయిల్ వాజ్ రబ్డ్ into her dry and matted hair. Next 22nd, edit the following passages. 22nd కానీ చూసినట్లయితే ఎడిట్ ది ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్. సో దాంట్లో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి పేరాలో ఎనిమల్స్ వాడున్నారు. ఎనిమల్స్ రాయకుండా ఎనిమల్ అన్న రాయొచ్చు, లేదా ఎనిమల్ అపాస్ట్రఫీ ఎస్ అని రాయాలి. సో ఎనిమల్ లేదా ఎనిమల్ అపాస్ట్రఫీ ఎస్ రాయాలి. నెక్స్ట్ ఏ దగ్గర వచ్చేసి యాన్ వాడాలి, ఎందుకంటే ఇన్హెరెంట్ కదా, కాబట్టి ఓవల్ సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి యాన్ వాడాలి. ఇంకా నెక్స్ట్ 2 దగ్గర 2 చేసి ఫ్రమ్ పెట్టాలి. నెక్స్ట్ విల్లింగ్ కాడ విల్ పెట్టాలి. సో ఈ విధంగా వాటిని ఎడిట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 23 వచ్చేసి fill in the blanks with suitable articles. So first one వచ్చేసి we would like to have dinner at dash good restaurant. దానికి వచ్చేసి at a good restaurant. We would like to have, ఆన్సర్ వచ్చేసి we would like to have dinner at a good restaurant. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి would you like to eat dash apple. ఆన్సర్ వచ్చేసి would you like to eat an apple. నెక్స్ట్ 24th, చేంజ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇంటూ రిపీటెడ్ యాక్షన్ ఇన్ ద పాస్ట్ యూజింగ్ వుడ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు. సో ఇక్కడ మనం వుడ్ కానీ యూజ్ టు కానీ ఉపయోగించి రాయాలి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ ఐ రోడ్ ఏ బైసికల్ టు మై ఆఫీస్. దీన్ని మనం ఇప్పుడు యూజ్ టు వాడి రాద్దాం, ఏదైనా వాటిలో. వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ I used to ride a bicycle to my office. Next second one, question వచ్చేసి during his hostel life he had all kinds of food without grumbling. సో దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ వచ్చేసి during his hostel life he would eat all kinds of food without grumbling. Next 25th one, rewrite the sentences into a single sentence using noun modifiers. సో దానికి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్, ఐ మెట్ ఏ మ్యాన్ హీ వాజ్ ఇన్ డార్క్ కంప్లెక్షన్ అండ్ టాల్ మ్యాన్ ఆఫ్ 30 years old. దీనికి ఆన్సరు ఐ మెట్ ఏ 30-year-old టాల్ డార్క్ కంప్లెక్షన్ మ్యాన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, I saw an animal. It has brown scales and thick horns. ఇది క్వశ్చన్. వీటికి ఆన్సర్ వచ్చేసి I saw a thick horned animal with brown scales. 26th one, give a suitable advice for the situation given below. సో అక్కడ ఏముందంటే గోపి ఈజ్ ప్లేయింగ్ వీడియో గేమ్స్ ఆన్ మొబైల్ until 11 PM. Advise Gopi's father to spare his time on Gopi to avoid mobile usage. సో అడ్వైజ్ వచ్చేసి మిస్టర్ అంటే అక్కడ ఫాదర్ నేమ్ రాయాలి. ఫాదర్ నేమ్, యూ షుడ్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ విత్ గోపి ఇన్ ద ఈవినింగ్స్ టు హెల్ప్ హిమ్ రెడ్యూస్ హిస్ మొబైల్ యూసేజ్. 27, రైట్ ద సినోనిమ్స్ ఆఫ్ ది అండర్లైన్డ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ది బాక్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి వాటికి సినోనిమ్స్ రాస్తాం. మ్యాగ్నిఫిషెంట్ వచ్చేసి గ్రేట్, బ్యాక్ డ్రాప్ సెట్టింగ్, డెన్స్లీ థిక్లీ, స్ట్రెచ్డ్ ఎక్స్టెండెడ్. నెక్స్ట్ 28, రైట్ ద యాంటోనిమ్స్ ఆపోజిట్స్ ఆఫ్ ది అండర్లైన్ వర్డ్స్. సో అక్కడ మనకు అండర్లైన్ ఇచ్చినటువంటి వాటికి ఆపోజిట్స్ వర్డ్స్ రాస్తున్నాం. వైలెన్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి పీస్ ఆర్ నాన్ వైలెన్స్. రెండోది అంటే హేట్, దానికి ఆపోజిట్ లవ్ ఆర్ అఫెక్షన్. సి వచ్చి క్రిటిసిజం, దానికి ఆపోజిట్ వచ్చేసి
ప్రైజ్ ఆర్ అప్రిసియేషన్ ఆర్ అప్రూవల్. డి వచ్చేసి ఇన్హెరెంట్, దానికి ఆపోజిట్ వచ్చేసి అక్వైర్డ్ లేదా ఎక్స్ట్రిన్సిక్ లేదా లెర్న్డ్. 29th one, fill in the blanks with the right form of words. Here question, who was the pilot on the strange black aeroplane dash tonight అన్నాడు. సో ఫ్లయింగ్ వాడాలి ఇక్కడ, ఫ్లయింగ్ టునైట్. దాని సెకండ్ వన్, హూ హెల్ప్డ్ మీ టు అరైవ్ దేర్ డాష్. సో ఇక్కడ సేఫ్లీ వాడాలి. 30th, complete the words with prefixes and suffixes given in the brackets. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద ఎయిర్ ఈజ్ డాష్ విగరేటింగ్ అని ఇచ్చినాడు. సో ఇక్కడ మనం ఇన్ వాడాలి. సెకండ్ వన్కి వచ్చేసి ఎట్ ఫస్ట్ గౌతమి వాజ్ హ్యాపీ ఫర్ ది ప్రొక్యూర్ డాష్ ఆఫ్ మస్టర్డ్ సీడ్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రొక్యూర్మెంట్ వాడాలి, ప్రొక్యూర్మెంట్. 31st, ఫైండ్ ది రాంగ్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ అండ్ రైట్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్. మనకి ఫస్ట్ దాంట్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి వాటిలో కెనోయింగ్ అనేటువంటిది తప్పిచ్చాడు. సో దాని స్పెల్లింగ్ CANOEING. సెకండ్ దాంట్లో ఇచ్చినటువంటిలో అక్యురెన్స్, దానికి వచ్చేసి OCCURRENC అక్యురెన్స్. నెక్స్ట్ 32nd, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ డిక్షనరీ ఎంట్రీ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఇక్కడ గ్లోబల్ సంబంధించినటువంటి అండర్లైన్ చేస్తున్నాడు. దానికి సంబంధించి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ ది గివెన్ వర్డ్. ఇది వచ్చేసి అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ బి వచ్చేసి ఐడెంటిఫై ద మీనింగ్ ఆఫ్ గ్లోబల్, అంటే ఆన్సర్ రిలేటింగ్ టు ది హోల్ వరల్డ్. నెక్స్ట్ 33, యూజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. ఫస్ట్ వన్ ఫ్రేజల్ వర్బ్ హ్యాండ్ ఇన్. సో సెంటెన్స్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ టు హ్యాండ్ ఇన్ యువర్ అసైన్మెంట్స్ బిఫోర్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. సెకండ్ వచ్చేసి ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ క్వాకింగ్ ఇన్ ది బూట్స్. సెంటెన్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ద యంగ్ బాయ్ వాజ్ క్వాకింగ్ ఇన్ హిస్ బూట్స్ యాజ్ హీ వెయిటెడ్ టు గో ఆన్ టు ద స్టేజ్ ఫర్ హిస్ ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్. నెక్స్ట్ 34th one, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. టేకెన్కి వచ్చేసి టు అండర్స్టాండ్ ఆన్సరు. లుక్ ఆఫ్టర్కి వచ్చేసి ఆన్సరు టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ సమ్వన్. బ్రేక్ డౌన్కి వచ్చే ఆన్సర్ వచ్చేసి టు స్టాప్ వర్కింగ్. కామ్ డౌన్కి వచ్చేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి టు బికమ్ క్వైట్. 35th one, section C, creative expressions. 35th one, A. In the lesson A Letter to God, Lenjo was happy and pleased to see his fully grown farm ready for harvest. His wife and children were also in a mood of gaiety. In the context given, imagine a possible conversation between Lencho and his wife. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి లెంచో లుక్ ఎట్ ద స్కై, వైఫ్ వచ్చి లుక్ ఎట్ ద స్కై, వైఫ్ ద రెయిన్ ఈజ్ ఫైనల్లీ హియర్, అవర్ కార్న్ ఫీల్డ్ విల్ బీ ద బెస్ట్ ఇన్ ద వ్యాలీ దిస్ ఇయర్. అప్పుడు వైఫ్ ఏమంటుందంటే ఎస్, గాడ్ విల్లింగ్ వీ విల్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ హార్వెస్ట్, ద చిల్డ్రన్ ఆర్ సో హ్యాపీ ప్లేయింగ్ అవుట్ సైడ్. లెంచో, these aren't just raindrops, they are like new coins. The big drops are tens and the small ones are fives. Wife ఏమంటుందంటే I hope it doesn't rain too hard. So we need just enough for the soil to drink. Lencho, don't worry, this is exactly what we prayed for. We shall have plenty to eat and sell. Next, B. In the lesson T from Assam, Rajveer, a classmate of Panzol,
visited Assam and was overjoyed to see the tea gardens. He learned many interesting facts about tea and its cultivation in Assam. It was truly a hands on experience for him. Imagine you are a receiver and write a diary entry in the above context. Answer. Today has been an unforgettable day visiting Assam with Pranjal is a dream come true. As we drove through the tea gardens, the sight was magnificent, an endless sea of green bushes stretching as far as the eye could see. I saw the tea pluckers with their bamboo baskets looking like moving dolls among the neat rows. I shared the lessons of tea with Pranjo's father, but seeing the actual second flush sprouting was a hands on experience no book could offer. The aroma of fresh tea leaves is still lingering in my mind. I am truly fascinated by the history and the beauty of this place. Next, 36 one. సో ఇక్కడ 36A లెటర్ రాయమన్నారు. లెటర్ టు ద చైర్మన్ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్. సో టు ద చైర్మన్ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ న్యూఢిల్లీ. సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి రిక్వెస్ట్ ఫర్ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్స్ టు కర్బ్ ద ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మెనెస్ ఇన్ ఇండియా. బాడీ వచ్చేసి రెస్పెక్టెడ్ సార్, ఐఎమ్ రైటింగ్ టు యూ యాజ్ ఏ కన్సర్న్ స్టూడెంట్ regarding the alarming rise of plastic pollution in our country. Recent studies indicate that India generates approximately 9.3 million tons of plastic waste annually, contributing to nearly one-fifth of global plastic emissions. This growing menace is not only polluting our water bodies and soil but also posing a severe threat to our wildlife and public health. While various bans have been initiated, the implementation remains a challenge. I earnestly request the board to take stricter measures such as incentivizing biodegradable alternatives, improving waste segregation at the source, and enforcing heavy penalties for industrial plastic mismanagement. A permanent solution in the need of the hour for a sustainable future. I hope you will look into this matter with the utmost urgency. సో యువర్ సిన్సియర్లీ ఇక్కడ నేమ్ రాయకూడదు కాబట్టి ఇంటర్వ్యూ పెట్టేయాలి, ఫుల్ స్టాప్. ఇంకా 37 సంబంధించి చూసినట్లయితే ఇక 36Bలో మనకి యు ఆర్ విట్నెసింగ్ మొబైల్ అడిక్షన్ దిస్ డేస్ ఎస్పెషల్లీ అమాంగ్ యూత్. టుడేస్ యూత్ ఈజ్ రన్నింగ్ దేర్ లైవ్స్ డ్యూ టు స్పెండింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ మొబైల్. సో డిసడ్వాంటేజెస్ గురించి రాయమన్నారు, మరి సెషన్స్ ఇవ్వమన్నారు. సో దానికి సంబంధించినటువంటిది ఇక్కడ ఆన్సర్ కనిపిస్తుంది మనకి. సో డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మొబైల్ అడిక్షను, మిస్సింగ్ అవుట్, లాస్ ఆఫ్ ఫోకస్, సోషల్ ఐసోలేషన్. తర్వాత వాటికి సంబంధించినటువంటి యాక్షన్ స్టెప్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఆన్సర్ చూసుకోండి. సో 37 సంబంధించినటువంటి ఏకి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఇది. నెక్స్ట్ 37Bకి సంబంధించినటువంటిది 37B paragraph describing the world population pie chart. The provided pie chart illustrates the distribution of the world's population across various continents. According to the data, Asia holds the largest share of the global population at 33%, followed closely by Europe at 24% and North America at 22%. Together, these three continents account for the vast majority of the world's people.
In contrast, the population shares of the other continents are significantly lower. Africa accounts for 9%, while South America and Oceania represents the smallest portions at 8% and 4% respectively. Overall, the chart highlights a significant population concentration in the northern hemisphere, particularly in Asia. Please subscribe for the tech channel, like it and share. Thank you.